घर तुसीं आप ही चले जाओ, हर घर दे विच चल जाओ, मैं दावे नाल कह सकदा कि घर दा 1-2 मैंबर डेंगू की लपेट च आए ही आए। जे इत्थों के मुख लीडर की गल करिए तो अज पौने 5 साल हो गए वो आपकी कोठी 'ਚ और किते नहीं गया, वो आपकी कोठी 'ਚ सुता, शायद वो थोड़े दिन पहला शिमले सीगा, हुण फिर आ के कोठी दे विच सौ गया। इत्थों मेरे हिसाब नाल 100 गज की दूरी ते सारा डंप आ, ते डंप दा करके ये जिहड़ा इलाका साडा ये सारा ही मार दे हेठ आ, डेंगू की बहुत वड्डे पद्धर ते साडा नुकसान हो रहा। कि डेंगू आया तो फिर लोगों वालों सवाल चुके जा रहे हैं, की वेखदे हो? सरकार तो नवीं भी बन गई है, मुख्य मंत्री साहब भी नवे बन गए आ, फिर भी सेहत विभाग को लैके वड्डे वड्डे दावे किए जा रहे हैं। सरकार नवीं मैनूं लगदा कि अजे सिर्फ जिहड़ी फोटो शूट तक सीमित रह गई आ, क्योंकि जे CM साहब वो भी फोटोआं पाई जांदे आ, जिहड़े उहदे वजीर बने वो भी फोटोआं पाई जांदे आ, पर लोकां नूं पुੱਛ के वेखो, लोकां ने उन्हां फोटोआं नूं चटना वा, लोग ते विचारे मरन दे बीमारियां दे नाल। BJP ने सानू किसी ना किसी तरीके नाल मारना ही, वो आपदे हत्थ कंडे बना रहे हो, भावें गोलियां मार के मारी जांदे साडे बंदिआं नूं, चाहे वो इस तरह गड्डियां चढ़ के मार रहे हैं, बड़ा माड़ा BJP कर रही है। गुरु किरपा करूगा, समा आऊगा और इन्हां बंदिआं नूं सलाखां दे पिछे भी जाना पਊ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡੇਂਗੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਤਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ। देखो, जे इत्थों के मुख लीडर की गल करिए तो अज पौने 5 साल हो गए वो आपकी कोठी 'ਚ और किते नहीं गया, वो आपकी कोठी 'ਚ सुता, शायद वो थोड़े दिन पहला शिमले सीगा, हुण फिर आ के कोठी दे विच सौ गया। और लोग जिहड़े आ विचारे वो तड़फ रहे आ, मर रहे आ। जो बंदा इलाके दे विच विचरदा ही नहीं, तुहानूं पता की होऊगा कि की हो रहा इत्थे। मैं कल कोट मिसिंग एक साडी भैन 30 साल एज उहदा छोटा जिहा बच्चा सीगा, उहदी डैथ हो गई आ। साडा एक मुंडा वा बाहर ਉਹ खड़ा, उस टाइम मैं थोड़े दिन पहला ਇਹਦਾ भी घरों पता लैके गया। मतलब ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ डेंगू ਦੇ ਨਾਲ गले की आवाज़ भी बंद हो गई। ਉਹ ਅਸੀਂ डॉक्टर रतन सिंह चौंक 'ਚ ਉਹਦਾ गले के स्पैशलिस्ट ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ इलाज भी कराया। कहण तो भाव कि घर तुसीं आप ही चले जाओ, हर घर दे विच चल जाओ, मैं दावे नाल कह सकदा कि घर दा 1-2 मैंबर डेंगू की लपेट 'ਚ आए ही आए आ। और जिस तरह करोना वेले असीं सारा हलका जिहड़ा वो सैनिटाइज कीता सीगा, उदों असीं वो लुधियाणे तो मशीन मंगाई सी स्पैशल, ਉਹਦੇ ਨਾਲ सारा हलका सैनिटाइज कीता सीगा। उसे तरह फिर मैं कल जो कोट मित सिंह इलाके के हालात वेखे ते जां आपां जिथे हुण इस टाइम खड़े आ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੀ 65 नंबर वार्ड कहा जाता, डंप वाली वार्ड है, क्योंकि इत्थे डंप आ बिल्कुल नाल ही आ। इत्थों मेरे हिसाब नाल 100 गज की दूरी ते सारा डंप आ, ते डंप दा करके ये जिहड़ा इलाका साडा ये सारा ही मार दे हेठ आ, डेंगू की बहुत वड्डे पद्धर ते साडा नुकसान हो रहा। और अज असीं सारी फिर कल टीम ने बह के सलाह की, क्योंकि मेयर साहब नूं भी रिक्वेस्ट की, कमिश्नर साहब नूं रिक्वेस्ट की, होर कई जगह जिथे साडी जोर चलता सी, कोशिश की कि इन्हां दे ध्यान च लियाईए। शायद हो सकदा किसी वेले इन्हां दे ध्यान च नहीं हुंदी, वड्डा शहर आ, बट इन्हां ने ध्यान च लियाउण तो बाद भी उन्होंने इग्नोर किया। साडा एक नौजवान वीर आ बिल्कुल इत्थे नाल ही घर आ, परसों दा भोग पिया। मेरे हिसाब नाल उहदी एज भी बड़ी थोड़ी सीगी, उहदी अनमैरिड मुंडा सीगा, मौत हुई ਉਹਦੀ मौत हुई। जिस इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਆ और उस परिवार ਦੇ मैं ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਤੇ ਆਇਆ तो ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ कि ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ MLA ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵਰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ ਉਧਰ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਡਾ 21-22 ਸਾਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਜਿਹਦੀ ਡੇਂਗੂ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ मैप बना दिता वा, जो एक वार्ड तो लैके एंड तक फिर दूजी वार्ड तो फिर दोबारा शुरू किया जाऊगा। और जिन्ना चिर करोने का कहर डेंगू का कहर खत्म नहीं होता, उन्ना चिर असीं जगह गल करिए तो इत्थे करोना भी काफ़ी आया सी, लोगों वालों सरकार ते सवाल चुके गए सी। हुण इस करके डेंगू आया तो फिर लोगों वालों सवाल चुके जा रहे हैं, की वेखदे हो? सरकार तो नवीं भी बन गई है, मुख्य मंत्री साहब भी नवे बन गए आ, फिर भी सेहत विभाग को लैके वड्डे वड्डे दावे किए जा रहे हैं। देखो, सरकार नवीं मैनूं लगदा कि अजे सिर्फ जिहड़ी फोटो शूट तक सीमित रह गई आ, क्योंकि जे CM साहब वो भी फोटोआं पाई जांदे आ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਚੱਟਣਾ ਵਾ। ਲੋਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੜ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਗਈ ਆ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਲਾ ਦਿਓ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, 2500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਗਨ ਸਕੀਮ 51000 ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆੜਤੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਡਿਪਟੀ CM ਬਣ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸਤੇ 4 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ 6 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਹੋਏਗਾ? देखो, डिप्टी CM साहब ने 6 मशीनां दित्तियां। मैं समझदा कि कुछ जिहा मजाक है साडे शहर
ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੇ 100 ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਥੋੜੀ ਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਰ ਘਰ ਜੇ ਲਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਚਾਹੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ। 6 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ MLA ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜੇਬ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ 6 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੋਨੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਾਰ ਲੈਣ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਲੱਗਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ਾਵੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 3 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ, ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਸ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਡੇਂਗੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲਾ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।